Next Phase presents Gen Noise 3 in association with Otto, fragrance partner One Aroma, style partner Studio Profile, mental health partner The Love Hope Company, mobility partner Smart Bike, powered by SS Music, a raid by Chennai Live. It is the hunt of you for you. You're hunting for yourself. Present generation, globe is a stage, world is a stage. For you, this is just a stage for you to step there. For that, these kind of events will build your personality. ஒரு முறை ஒரு நண்பரை சந்திக்கிறேன். அவருக்கு பார்வை இருக்காது. சார் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, சார் நான் பார்க்கறதுக்கு அஜித்குமார் மாதிரியே இருப்பேன். ஆனால் எனக்கு கண்ணு தெரியுது, என் கண் என்ன சொல்லும். ஆனால் அந்த நபர் அதை சொல்லும் போது என் மைண்ட் அதை சொல்லவே இல்லை. நீ அதை விட அழகாக இருக்கடா அப்படின்னு சொல்லிச்சு. வாட் த ரியல் மீனிங் ஆஃப் பியூட்டி இஸ், உன்னோட தாட்ஸ் தான் உண்மையான பியூட்டி. Like cinema can influence people. Cinema can influence the way you think. Cinema can influence yourself. விஜய் ராஜினி படம் எவ்வளோ குப்பை படமாக இருந்தாலும் எல்லாரும் போய் சப்போர்ட் பண்ணி அதை 300 கோடி 400 கோடி படமாக ஆக்குறீங்க. பட் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு படமோ இல்லை பேட் கேர்ள் மாதிரி ஒரு படமோ வந்தால் ஏன் போய் இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க? நான் வீட்டுக்கு ஒரு மாதிரி கதறி கதறி போயிட்டு இருக்கிறேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த இடத்துல இப்போ நான் கதறி நான் சாவ போகிறது பிரச்சனை இல்லை. ஏய் வெளியே எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, உள்ளவா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து கத்து. டேய் இங்க நான் சாவறேன்டா. என் அம்மா தான் அதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்ட். she is not living for herself. அவங்களுக்காகவே வாழல. we people are not living for ourselves. somebody please hug her. நான் இருக்கின்ற நம்பிக்கையை உங்களால் ஆழமாக உறுதியாக கொடுக்க முடியும்னா மட்டும் ஐ எம் தேர் ஃபார் என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துங்க. இதை ஒரு மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை அவங்கள நீங்கள் சும்மா ஒரு காரியம் ஆகிறதுக்காகவோ ஒருத்தரை உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்காதீங்க. இதில் தான் எல்லாருமே ஃபாலோ ஆகுறது. எதுக்கு இதை ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸை கொடுத்துட்டு ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணிட்டு ஏன் ஒருத்தர் மேலே ஒரு விதைக்கிறீங்க ஒரு நம்பிக்கையை? தேவையில்லாமல் அவன் உன்னை நம்புறான். ஒருத்தர் என்ன சொல்றானா கேஷுவல் ஷிப்னு சொல்றான், இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றானா சிச்சுவேஷன் ஷிப்னு சொல்றான். வாட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் வி? நம்மை சுற்றி மனிதன் என்ற ஒரு கடவுள் இருக்கான்றதை மறந்துடாதீங்க. மனம் விட்டு பேசுவோம், மனம் திறந்து கேட்குவோம். It is the hunt of you for you. You're hunting for yourself. Everyone's got an opinion. If you don't have an opinion, it's a problem. You're not living, you're not breathing, you're not watching, you're not hearing, you're not speaking. We all have opinions on various things. And this is a stage, not age. This is a stage. But it is the age as well to voice out. It is the age to speak out. This is the only campus that has stood on this stage and shaken a lot of hearts and minds. And I want you to continue that legacy. So you are going to be a very, very important pillar in the society. India being such a wonderful country, your energy should be positively utilized. You should be confident. You should face the world and you should have that ability. I see the way he questions people. I see the way he brought out the best in him. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த திறமை இருக்குங்கிற நம்பிக்கையோட ஒரு ரொம்ப நல்ல ஆல்மா மேட்டர்லேருந்து வரீங்க. த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன், globe is a stage, world is a stage. For you, this is just a stage for you to step there. For that, these kind of events will build your personality, help you develop, hone up your skills. And today, if somebody is diffident, don't worry. You'll be one of the best speakers as you go, because ultimately it is the confidence with which you feel like facing. உங்களோட மைண்டில் இருக்க. And as long as you are truthful, if you are trying to put up something, you may find it difficult. You are trying to memorize, but if you are natural and what you feel, அதை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா, you will not only be a DJ, you can be a VJ. Not only that, you can be a leader in your own right. ஒரு முறை ஒரு நண்பரை சந்திக்கிறேன். அந்த நண்பர் இங்கே மடிப்பாக்கம்னு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கார். அவருக்கு பார்வை இருக்காது, கண் பார்வையற்றவர். அவர் என் கூட காரில் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கார். அவர் என்கிட்ட சொல்லும் போது லிட்ரலி என்ன அறியாமல் கண்ணில் கண்ணீர் வந்தது. என்ன தெரியுமா சொன்னார்? இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்ன வார்த்தையை தான் சொன்னார். சார் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, சார் நான் பார்க்கறதுக்கு அஜித்குமார் மாதிரியே இருப்பேன் அப்படின்னு. சீரியஸாக. ஆனால் எனக்கு கண்ணு தெரியுது, என் கண் என்ன சொல்லும், நீ ஒன்றும் அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும். ஆனால் அந்த நபர் அதை சொல்லும் போது என் மைண்ட் அதை சொல்லவே இல்லை. நீ அதை விட அழகாக இருக்கடா அப்படின்னு சொல்லிச்சு. புரியுதா? வாட் த ரியல் மீனிங் ஆஃப் பியூட்டி இஸ், உன்னோட தாட்ஸ் தான் உண்மையான பியூட்டி. உன்னோட எண்ணம் அழகாக இருக்குதான்றது தான் பார்க்கணுமே தவிர
வெள்ளையாக இருக்கியா, கருப்பாக இருக்கியா, இல்லை சிவப்பாக இருக்கியா, பயங்கர சினி ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் தேவையில்லை. உன்னோட மனசு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, உன்னோட எண்ணம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அடுத்தவனுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத அளவுக்கு. நல்ல இன்னொன்று சொல்கிறேன், இன்னும் எண்ணத்தை விட இன்னொன்று இருக்குது. அதே பார்வை இல்லாதவங்கிட்ட ஆல்ஃப்ரட்னா யார் தெரியுமா? அமிதாப் பச்சன் மாதிரி ஹைட்டாக இருப்பார் அவரா அப்படின்னா தெரியாது. அஜித்குமார் மாதிரி வெள்ளையாக இருப்பாரா அப்படின்னாலும் தெரியாது. அவங்களுக்கு கேட்குறது எல்லாமே இந்த குரல் மட்டும்தான். இந்த குரல் அன்பாக பேசுதா, அதட்டுதா, இல்லை பாசமாக இருக்கா, இல்லை கோவப்படுதா, எல்லாமே இந்த குரலில் தான் என்னுடைய எண்ணத்தின் பிரதிபலிப்பே இருக்கு. அப்போ இந்த குரலுக்கு எவ்வளோ ஒரு வலிமை இருக்குது பார்த்தீங்களா? கண்ணை மூடிட்டு கேட்டால் கூட இந்த குரல் என்ன எண்ணத்தில் இருக்குதுன்றதை காமிச்சிடும். பசிக்கு உன்னை நாடினேன், பணி ஒன்றை தந்தாய், தொழில் கற்க வந்தேன், தொழில் புரிய வைத்தாய், உழைக்க வந்தேன், பிழைக்க வைத்தாய், கனவோடு வந்தேன், சிறகுகள் தந்தாய், வனம் தாண்டி வந்தேன், வானம் தாண்ட வைத்தாய், நட்பை தேடி வந்தேன், அன்பை வாரி தந்தாய், துணை தேடி வந்தேன், மனம் நிறைய வைத்தாய், உன்னை மாநகரம் எனச் சொல்ல வந்தேன், தாய் நகரம் எனச் சொல்ல வைத்தாய். பேருக்கு மாநகரம், பலருக்கு தாய் நகரம். Like when you read this entire quote, it ends with தாய் தாய் தாய். So it's that fond memory of, people, if you've seen people at Coimbatore, they feel it, they want it. Chennai is given us a lot of opportunities. They speak from their heart. So that observation made me to write this quote. Cinema literally mirrors லைக் நம்ம என்ன லைஃப்பில் கோ த்ரூ பண்ணுறோம், இல்லை நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு சினிமாவை பார்த்து தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது. ஸோ வந்து வெற்றிமாறன் சார் கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார், லைக் வாரணமாயிரம் பார்த்துட்டு வந்து ஸ்மோக்கிங் விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது லைக் எல்லாரும் அதை பண்ண மாட்டாங்க, பட் ஸ்டில் லைக் சினிமா கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள், சினிமா கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த வே யூ திங்க், சினிமா கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் செல்ஃப். படம் பேர் சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன், பட் ஸ்டில் ஒரு பெரிய ஸ்டார் படம் வந்தால் லைக் அவங்களுக்கு அவ்வளோ லைக் விஜய் ரஜினி படம் எவ்வளோ குப்பை படமாக இருந்தாலும் எல்லாரும் போய் சப்போர்ட் பண்ணி அதை வந்து 300 கோடி 400 கோடி படமாக ஆக்குறீங்க. பட் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி மாதிரி ஒரு படமோ இல்லை வந்து பேட் கேர்ள் மாதிரி ஒரு படமோ வந்தால் ஏன் போய் இவ்வளோ பேர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க? ஏன் சூரரை போற்ற ஜெய் பீம்லாம் ஏன் வந்து தியேட்டரில் வரல, ஏன் ஓடிடியில் வந்தது? ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ கேள்விக்கு வந்து எனக்கு விடை தெரியாமல் தான் இருக்குது. ஸோ லைக் நம்மளாம் போய் சப்போர்ட் பண்ண தான் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களும் எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். மார்னிங் எங்கள் அம்மா கிட்ட நான் சொல்லிட்டு போகிறேன், அம்மா ஐ ஃபீல் லைக் வாக்கிங் அப்படின்னு நான் சொல்லிவிட்டு நான் நடந்து போகிறேன். லாங் வே நான் போனதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் லைக் ஒரு இதில் படுத்துட்டேன். அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும்ல, அந்த பஸ் ஸ்டாப் அந்த இடத்துல வந்து ஐ ஸ்லெப்ட் லிட்ரலி. பீப்புள் வேர் கிராசிங் மீ அண்ட் ஐ ஸ்லெப்ட். நான் ஒரு மாதிரி ஏதோ குடிச்சிட்டு போதையில் தள்ளாடுற மாதிரி தான் தள்ளாடிட்டே நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். ஐ எம் ஜஸ்ட் லிட்ரலி ட்ரிங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாட்டர் ஃபுல்லாக என் மேலே போர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். லிட்ரலி பீப்புள் டென்ட் ஆஸ்க் மீ வாட் வை, எதுவுமே கேட்கல. ஸோ எனக்கு அங்கே வந்துட்டு நடக்குது, பீப்புள் டென்ட் ஆஸ்க் மீ வாட் வை அப்படின்றத தாண்டி வாட் இஃப் சம்ஒன் எல்ஸ் இன் மை பிளேஸ். லிட்ரலியில் இப்போ நான் அந்த இடத்துல லிட்ரலாக அடிப்பட்டு இதுவாகி கிடக்கணுமா, ரத்தம் அப்படியே கொட்டணுமா, என்னை வந்து யாராவது அம்மா உனக்கு என்னம்மா ஆச்சுன்னு கேட்குறதுக்கு. அப்போ நான் வீட்டுக்கு ஒரு மாதிரி கதறி கதறி போயிட்டு இருக்கிறேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு அந்த இடத்துல இப்போ நான் கதறி நான் சாவ போகிறது பிரச்சனை இல்லை. ஏய் வெளியே எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, உள்ளவா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து கத்து டேய் இங்க நான் சாவறேன்டா, டேய் ஐம் லிட்டரலி டையிங். லிட்டரலி பீப்புள் ஆர் நாட், அம்மா தான் அதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாக்ட். ஷீ இஸ் நாட் லிவிங் ஃபார் ஹர்செல்ஃப். அவங்களுக்காகவே வாழல. வி பீப்புள் ஆர் நாட் லிவிங் ஃபார் ourselves. நம்ம சொல்லுவோம் ஹே ஐ லைக் ட்ரெஸ்ஸிங் லைக் திஸ், ட்ரெஸ்ஸிங் லைக் தட், பட் தட் இட் செல்ஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். எத்தனை பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வேர் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி, பட் வி பீப்புள் டெல் இந்த ட்ரெஸ் எதுக்காகனா இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஆக்சுவலி இட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் ஆர் வாட்? அதுவே இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். வி பீப்புள் ஆர் லிட்ரலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அண்ட் நாட் லிட்ரலி லிவிங் ஃபார் ourselves. And my biggest life lesson is like live for you. Whatever you think you express yourself. Go anyone na. People are literally struggling everywhere. Literally there are people with hell lot of problems than you think what you நீ நினைக்கிற. நீ எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு நீ நினைக்கிறத விட நிறைய ப்ராப்ளமோட பீப்புள் இருக்காங்க. அண்ட் we are good enough. Don't worry ma. Okay, இதெல்லாம் எல்லாரும் go through. Somebody please hug her. மென்டல் ஹெல்த்துன்றது சாதாரண ஒரு டாபிக் கிடையாது. இந்த மென்டல் ஹெல்த்துன்றது நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏதோ ஒரு சைக்காட்ரிக் ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் போல், யாரோ ஒருத்தர் கவுன்சிலிங் வேணும் போல், இது மட்டும்தான் அப்படின்னு. ஆனால் சில பேர் சொல்லாமல் இருந்துக்கிறாங்க.
கேட்காமலே இருக்கிறாங்க. அந்த மென்டல் ஹெல்த்தை உங்களால் தீர்க்கவே முடியாது. அதை அவன் கோத்ரூ பண்ணிட்டு தான் வருவான். ஹீலிங் ப்ராசஸ் இட் வில் டேக் சம் டைம். நோ வரிஸ். ஏன்னா எவ்ரிபடி ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ். நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். இங்கே நான் இருக்கின்ற நம்பிக்கையை உங்களால் ஆழமாக உறுதியாக கொடுக்க முடியும்னா மட்டும் ஐ எம் தேர் ஃபார் என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துங்க. இதை ஒரு மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை அவங்கள நீங்கள் சும்மா ஒரு காரியம் ஆகிறதுக்காகவோ ஒருத்தரை உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைக்காதீங்க. இதில் தான் எல்லாருமே ஃபாலோ ஆகுது. ஐ மிஸ் யூ ஸோ மச், ஐ லவ் யூ ஸோ மச், ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ, நோ வரிஸ், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு வீணான ஒரு நம்பிக்கை. எதுக்கு இதை ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸை கொடுத்துட்டு ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணிட்டு ஏன் ஒருத்தன் மேலே ஒரு விதைக்கிறீங்க ஒரு நம்பிக்கையை? தேவையில்லாமல் அவன் உன்னை நம்புகிறான், நீ இருப்பேன்னு நினைக்கிறான். எதுக்காவது ஒரு இடத்துல நீ தோல் கொடுப்ப, நீ தூக்கி விடுவேன்னு நினைக்கிறான். நீ இல்லைன்னா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? அவனுக்கு வெறுத்து போயிடும்ல லைஃபு. அப்போது அந்த நம்பிக்கையை உன்னால் கொடுக்க முடிஞ்சால் மட்டும் கொடு, இல்லைன்னா வாய் வார்த்தையை கூட நீ கொடுத்துறாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஏக்கப்பட்ட மனசோடு வாழ்கிறவன் தான். யாராவது இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னா, இருப்பேன் அப்படின்னா இருந்துருங்க. பிகாஸ் இருந்துட்டு இல்லாமல் இருக்கிற வலி என்னன்றது ரொம்ப அதிகமாக தெரியும். ஏன்னா இருந்தாங்கல்ல. ஏன்னா டு பி ஃப்ரேங்க், எங்கள் அம்மாவை பார்ப்பேன், எங்கள் அம்மாவை பார்த்தா கண்ணை தொடச்சிட்டு நல்லா இருக்கிற மாதிரி நடிப்பேன். இருக்கிறதுல கஷ்டமான வேலைங்க என்ன தெரியுமா? எனக்கு பிரச்சனை இருக்குது, ஆனால் அந்த பிரச்சனை இல்லைன்றதை நடிக்கிறது தான் பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு நடிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா? என் சொந்தக்காரன் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறேன். அவன்லாம் என்னை கவனிக்கவே இல்லை, அவன்லாம் என்னை பார்க்கவே இல்லை, அவன் என்னை போட்டியாகவே நினைக்கல. நான் தான் இவன்லாம் என்னை பார்க்குறான், நான் அவன் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும்னு நினச்சிட்டு இவங்க அம்மா எப்படி இவங்க எப்படி எல்லாம் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நானும் வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டேன். இவங்களுக்கு முன்னாடி வாழணும். அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இவனுக்கு முன்னாடி பேர் வாழ்ந்து காட்டுறதெல்லாம் வழிராக்கியமாக வாழ்ந்து காட்டுறதெல்லாம் வாழ்க்கையே கிடையாது, சக்ஸஸே கிடையாது. எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறது தான் வாழ்க்கை. சக்ஸஸ்ன்றதே அதுதான். எனக்கு பிடிச்சதை நான் செய்கிறேன், எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சக்ஸஸ். யார் முன்னாடியே சூடு போட்டுக்காது. லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே சேஞ்ச் ஆகும். லைஃப் இஸ்ன்ட் சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன். உங்களுக்கு சான்ஸ் இருந்திருந்தால் பிடிச்சது பண்ணுங்க. அப்படி சான்ஸ் இல்லையா, என்ன பண்ணாலும் பிடிச்சி பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஹாவ் த பொட்டென்ஷியல். ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்மன் டெல்ஸ் நீங்கள் வந்து உருப்பிட மாட்டீங்க அந்த மாதிரி யாராச்சும் சொன்னால் தயவு செஞ்சு இப்படி எடுத்து இப்படி போக வச்சுருங்க. உங்களால் முடியும். யூ கேன் அச்சீவ் யுவர் ட்ரீம்ஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ரிமைண்டர், யூ கேன். According to me, what women empowerment is, maybe next year in the same stage in Chennai's 4, there might not be a topic for gender equality and women empowerment. That is what I actually feel. Why is it always women ஒருத்தங்களோட வாழ்க்கையை அழகாக்க அவங்க கனவு காணும்போது அந்த கனவை நிஜமாக்கும் போதோ அந்த நிஜத்தை திருப்பி நினைவுகளாக்கி அந்த நினைவுகளை வாழ்கிறதுக்கான அந்த வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு எப்போவுமே அடுத்தவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்குற இடத்துல ஏன் ஒரு பெண் இருக்கணும்? என் வாழ்க்கையை நான் எப்படி வாழணும்னு என்னைக்காச்சும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண் கிட்ட கேட்டிருக்கானா? இல்லை. எம்பவர்மெண்ட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் டு பி லிவ்ட் irrespective of caste, gender, race, etc. everything, rather than being a topic which is repeatedly debated from river to the sea. I hope everyone will be free. Women should be like treated respectfully, passing obscene comments, passing rude comments and whatnot. Every girl goes through these every day. Like you walk on a road, some random guy will say some random thing about them. But yeah, this is unfair. This does not happen to any man. Maybe there are few exceptions, but this does not happen to them on a regular basis. So what I expect is the basic things: respect, security. Like, let us all make sure that the women around us are safe, and let's make a society a place where they feel safe and secure to express themselves and to be free and to choose whatever they want. Whatever the shit she wants to do, she can do and she has to do. And in order to make this happen, we all should make sure that she can do whatever she wants to do. And that's what I feel is women empowerment. And I don't think that we need to speak about inclusivity anymore, because I see a lot of women over here more than men. So that's what I feel. Inclusivity is already included. Thank you. Empowered woman empowers the woman. Thank you. ஒரு அழகு என்பது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கஷ்டம்ட்டு வரும்பொழுது நம்ம நின்று அதை உட்காந்து லிசன் பண்ணுறது தான் அந்த அழகு நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ
If somebody is affected with something, so if we go, sit, listen, talk to them, if we give a space to them, we can see the beauty of something. நம்ம கிட்ட பார்க்க மாட்டோம், the opposite person கிட்ட வரும். The smile they have, அப்பா எனக்கு இப்போதான் நல்லா இருக்கேன், I can feel free when I speak something to you அப்படின்ற பேசும்பொழுது அந்த அழகு வந்து அந்த இடத்துல தெரியும். The most beautiful thing in life is when you stand up for yourself. It's not about stand up. The entire program வந்து voicing out. நமக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கறது வந்து we have to voice out. அது வந்து நம்மள சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க. நீ இப்படி பேசாத, நீ சின்ன பொண்ணு, நீ பொண்ணு அதனால பேசாத, நீ இப்படி நீ அப்படி இந்த மாதிரி பேசாத, நீ ஓவரா பேசுற, வளவலன்னு பேசுற அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும்போது பேசுறதுனால இன்னொருத்தவங்க வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா நீங்க ஏன் இதை பண்றீங்க, ஏன் இதை செய்றீங்க அப்படின்னு பேசுறதே வந்து இன்னொருத்தவங்கள காப்பாற்றும். அது அவங்க மைண்டை வந்து மாற்றும். இப்போ இவ்வளோ கிரைம் நடக்குது, ஹராஸ்மெண்ட் நடக்குது, இல்லை எனிதிங் வாட் எவர் இட் இஸ், எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. நம்ம பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவனை பார்த்துட்டு அமைதியாக இருப்போம், நமக்கு எதுக்கு வம்பு, ரோட்டில் எவன் அடிப்பட்டால் நமக்கு என்ன. பட் வி ஹவ் டு வாய்ஸ் அவுட், வி ஹவ் டு டெல் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீ பண்ணுறது தப்பு, நீ பண்ணுறது சரியில்லை, இப்படி இரு, அவங்களோட நிலைமை என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாததுனால தான் இந்த மாதிரி வந்து இன்னொருத்தவங்க வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க. நான் பிறந்த பண்ணி என்னம்மா நினச்சேன் அப்படின்னு கேட்டப்போ இல்லை, அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து அவங்க வந்து பாசமாலாம் இருப்பாங்க, எல்லாமே இருப்பாங்க. பட் வந்து அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து என் மைண்டில் எப்பயுமே ஓடிட்டே இருக்கும். சி என்னடா குழந்தை கருப்பாக பிறந்துச்சுன்னு நினச்சேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கும் ஃபஸ்ட் கேட்கும் சிரிப்பு தான் வந்துச்சு. ஆனால் நம்ம நாளை பின்ன வெளியே போகும்போது தான் தெரியும் அந்த நிலத்தில் இருக்க அரசியலோ அந்த நிலத்தில் இருக்க ஜாதியோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் போக போக தான் தெரிய வரும்னு தெரியும். நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சென்னையிலே 2 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து வட சென்னை, ஒன்று தென் சென்னை. நிறைய இடத்துல மேடையேறு சொல்லுவாங்க வட சென்னை பீப்புள்ஸ்னால் அப்படி, வட சென்னை பீப்புள்ஸ்னால் இப்படி. ஐ எம் நாட் ஃப்ரம் வட சென்னை, பட் ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே ஐ எம் ஃப்ரம் வட சென்னை. ஐ எம் ஸ்டடிங் எ பிஜி ஹியர், ஐ எம் டூயிங் மை மாஸ்டர்ஸ் ஹியர். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஸோ டோன்ட் மேக்ஸ் பீப்புள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கலர்ஸ். கலருன்றது ஒரு நிறம், அவ்வளோதான். According to me, beauty is like loving beyond the standards. So, love beyond the standards, guys. உன் நண்பன் யார் என்று சொல், நீ யார் என்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. உன் குரோம், உன்னோட சோஷியல் மீடியா ஹிஸ்ட்ரி யார் என்று சொல், நீ யார் என்று சொல்கிறேன் தான் மேட்ரு. ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறான்னா கேஷுவல் ஷிப்னு சொல்கிறான், இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறான் சிச்சுவேஷன் ஷிப்னு சொல்கிறான். வாட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் வி இன்? Really, but the concept I hear when it comes to Gen Z, it's really, I'm like, what the fudge people. You have a lot of mentality about relationship which is like casual, which is so basically the generation Gen Z has no meaning for relationship. Do they even value relationship? Do you really personalize relationship? Do you even take your relationship to by the heart? We just expect a man to buy us flower. Why? Men don't deserve flowers. Men also deserve flowers. Men also deserve to get the open door. Why women can't open the door for men? Why women can't open the car door for men? Why women can't open the restaurant door for men? You are selected, ma. 100% Yes, it is right. So you just see everywhere patriarchal carries. Not only I'm just biased to women, also men. கண்ணில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் கண் மருத்துவரை பார்க்குறோம். ஆனால் மனசுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா மட்டும் ஏன் நம்ம மாந்திரிகத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் நோக்கி ஓடுறோம்? மனுஷன்ற ஒரு கடவுள் இருக்காங்க நம்மளை சுற்றி எல்லாம். அப்படி நம்ம மனுஷன் கூட பேசுகிற பேச்சுகள், அவங்க கூட பண்ணுற கம்யூனிகேஷன்லாம் குறைஞ்சி போச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3000 பேர்கிட்ட வருஷத்தில் சூசைட் பண்ணுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 20,000 பேர்கிட்ட சூசைட் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அதுக்கெல்லாம் காரணம் ஹோப்லெஸ், ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது, நிறையா காதல் தோல்விகள் இருக்கலாம், குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், இல்லை கல்வி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அதுலேயும் இந்த குடும்ப பிரச்சனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்டாட்டி நொய்யணும், வீட்டில் புருஷன் நொய்யணுமா, ஒரு பக்கம் கடங்காரன் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து காசை வெய்யணுமா. அவளை வாழ்க்கை என்றால் 1000 இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும், எந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் ஆடி என்றால் ஓடுவது கிடையாது. தேடல் என்பது உள்ளவரை வாழ்வில் பசி இருக்கும், தேடல் என்பது உள்ளவரை வாழ்வில் ருசியும் இருக்கும். சரிங்களா? அப்படி நம்ம தேடலை நோக்கி ஓடுவோம். நம்மை சுற்றி மனிதன் என்ற ஒரு கடவுள் இருக்கான்றதை மறந்துடாதீங்க. மனம் விட்டு பேசுவோம், மனம் திறந்து கேட்குவோம். ஓகேங்களா? நம்மளோட நம்பிக்கை, ஹாப்பினஸ் எல்லாத்தையும் வளரும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் இது கிடைச்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹோப் வந்து
கிடச்சிரும் நமக்கு. ட்ரெயினில் போகும்போது எனக்கு யாருன்னே ஒருத்தவங்கள தெரியாது, ஆனால் அவங்க வந்து எல்டர்லியாக இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி நான் அங்கேருந்து எழுந்துக்கிறேன், நீங்கள் உட்காருங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி. நிற்கும் போது எனக்கு கால் வலிக்குது, ஆனால் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், யாரோ ஒருத்தவங்க முடியாமல் நிற்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அப்போ நம்ம உட்கார வைக்கிறோம். யாரோ ஒருத்தவங்க காசு கேட்குறாங்க, நான் எப்பவுமே காசு கொடுக்க மாட்டேன், ஆனால் ஏதாவது ஃபுட்டாக வாங்கி கொடுத்துருவேன். ஓ நம்மளால ஒருத்தவங்களோட பசி தீருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, லவ் நமக்கு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது. அந்த லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு ஹோப் கிடைக்குது. கரெக்டாக? ஸோ LHS is equal to RHS அப்படின்ற மாதிரி லவ், ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஹோப் இது எல்லாமே சைமல்டேனியஸ் வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி எல்லாமே கிடைக்குது. Be selfish of your own mental health. Always, in every situation. Once you are being selfish of your own mental health, obviously you will make a change. Because your mental health is good, nobody can disturb you, nobody can influence you, nobody can stop you. You will gonna make a big impact to others. Unga mental health nalla andale, you will be better with your physical health. If your physical health is also better, you will do lot of things. We say it's a raid because a raid is a rebellious act. A raid is something that's unannounced. A raid is something that's unexpected. And a raid is something that will be unforgettable. And MSSW, you were unforgettable this evening. Thank you very much. Be silent and then we'll make some noise. Thank you for making noise this evening. This is Gen Noise 3. Thank you. Next Phase presents Gen Noise 3 in association with Otto, fragrance partner One Aroma, style partner Studio Profile, mental health partner The Love Hope Company, mobility partner Smart Bike, powered by SS Music, a raid by Chennai Live.